بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتدين والتقوى والحث على تمسك بكتاب الله سنة الرسول والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه قرب الثواب سبحانه وتعالى. الأرواح والدين والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين الطاهرين بإحسان بالدين. ثم إلى رسولنا الإمام المهاجر الله بن عيسى سيدنا أبي محمد العيسى سيدنا الرسول الأعظم المقدم محمد بن علي بعلوي المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف سلسلة بعلوي أينما كانوا وحل ذروة مشرق المغاربها وأصولهم وفرعهم. ثم إلى روح الحبيب إمام بعد الأحقاب عمار بن سقاف شيخ الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري وأهل القرآن جعفر بن شيخ خان السقاف وعلي بن سقاف السقاف عبد القادر بن سنة السقاف عبد القادر بن أحمد السقاف علي بن سقاف السقاف الحبيب هادي بن صادق بن شيخ بكر بن سالم وسيد الجد محمد بن عاصم طاهر عبد القادر بن الرحمن السقاف محمد بن شيخ السقاف عيدش بن عبد القادر الحامد والحبيب عبد الله محمد الهدار وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وإخوانهم المنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى روح شيخي سلطان العلماء الحبيب سالم بن عبد الله بن عمار الشاطري الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الحبيب علي بن شرب الحفيظ وأصولهم وفروعهم الشيخ عبد الله بن ذي من المنتسبين المجمعين. ثم إلى صاحب الكتاب الإمام ابن كثير وأصوله وفروعهم الشيخ تلامذته والمنتسبين الأجمعين وصاحب الحضر المقام عمر بن حسن الجوفري حسن بن الرحمن المسائب سالم بن أحمد طاهر وأصولهم وفروعهم أن الله يعد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم الله في حسن ينفعنا بهم يعد عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة. وأن الله يفتح علينا وعليكم فضل العارفين فقنا في الدنيا علم التأويل ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويجعلنا وإياكم علماء أذكياء صلحاء نجبا. وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا كمال المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية السلامة على كل صالح جامع شامل خير الدنيا والآخرة دافع على كل شر جالب لكل خير لنا ولولد المشايخنا والأحبابنا والجميع المسلمين. وما نوى أسلافنا الصالحون بيناه ما طلبناه ما قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin ini sirah para nabi, para anbiya, para mursalin. Setelah kemarin cerita tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam, sekarang kita cerita tentang anak Nabi Yakub yang bernama Yusuf. Kita masuk ke cerita kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Di dalam Al-Quran ada surat khusus yang bernama surat Yusuf karena dari mulianya Nabi Yusuf. Enggak semua nabi namanya dijadikan nama surat. Hanya sebagian nabi yang namanya dijadikan nama surat. Di antaranya ya ini Nabi Yusuf. Ada salah satu surat namanya surat Yusuf. Ada lagi surat Yunus. Ada lagi surat Muhammad. Ada lagi surat Ibrahim. Surat Isa enggak ada ya. Surat Zakaria enggak ada. Surat Ilyas enggak ada. Jadi enggak semua nama nabi dijadikan nama surat dalam mushaf. Tapi nama Nabi Yusuf ada di dalam mushaf. Nama Nabi Yusuf
termasuk nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Di awal surat Yusuf, bisa kita perhatikan, bisa kita buka sekarang atau nanti, Allah mengawali surat Yusuf dengan menyatakan di ayat yang ke-3, nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi. Aku Allah mengisahkan kepada kalian kisah sebaik-baiknya kisah. Berarti kisah Nabi Yusuf ini enggak sembarangan. Hikmahnya pasti banyak. Karena Allah di awal surat Yusuf sudah menegaskan, sudah menyatakan, menekankan kepada kita, aku akan ceritakan kepada kalian kisah yang terbaik. Di awal surat Yusuf. Bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli lamil ghafilin. Allah tegaskan di awal surat Yusuf. Kemudian di ayat yang keempat baru Allah cerita Nabi Yusuf. Setelah Allah di ayat yang ketiga menyatakan tak ceritani ente, gitu berarti. Kalian tak ceritani kisah yang terbaik. Ini loh, kisah yang terbaik ini loh. Kisah yang hebat ini loh, kisah yang hebat. Ayat yang keempat Allah mulai cerita Nabi Yusuf. Idz qala Yusufu li abihi. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya itu tadi malam mimpi melihat 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan. 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya mimpi lihat mereka bertiga ini sujud kepada saya. 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf dalam mimpinya. Matahari sujud kepada Nabi Yusuf dalam mimpinya. Bulan sujud kepada Nabi Yusuf dalam mimpinya. Ini pertanda bahwa Nabi Yusuf ini mau jadi nabi, calon nabi. Enggak pakai pilkada, pilkades, ya, pilpres, enggak pakai. Allah yang milih sudah. Enggak pakai baliho, jujur, adil, amanah. Ora usah. Allah yang membuat mereka amanah, fatonah, jujur, cerdas, terhebat. Nggak perlu baliho, MMT, ya sebar kaos, sebar sembako, nggak perlu. Allah yang milih mereka. Sama ketika Nabi Adam alaihissalam saat itu yang diperintah, yang sujud kepada Nabi Adam siapa? Malaikat. Iblis nggak mau. Malaikat yang sujud kepada Nabi Adam, menandakan bahwa Nabi Adam lebih afdal dari malaikat, lebih mulia dari malaikat. Nah ini Nabi Yusuf ketika masih kecil mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada beliau. Nah, Nabi Yakub itu punya anak 12 laki-laki, di antaranya Nabi Yusuf. Laki-laki 12. Yang paling mulia di antara 12 ini jelas Nabi Yusuf alaihissalam. Pendapat yang diperkuat oleh para ulama bahwa saudara Nabi Yusuf itu bukan nabi, apalagi rasul. Jadi kan 12 anak Nabi Yakub, yang nabi cuma Nabi Yusuf. Wes. Yang 11 bukan nabi, bukan rasul apalagi. Ini pendapat yang diperkuat oleh para ulama tafsir, ulama sejarah, pendapat ini. Jadi saudara Nabi Yusuf itu bukan nabi. Ada yang menyatakan nabi. Loh kok bisa nabi nyemplungke saudaranya ke dalam sumur? Ini skenario dari Allah. Kita nggak bisa nyalain. Ada skenario dari Allah
ibaratnya Allah sutradaranya. Dunia ini nih yang ngatur siapa toh? Allah. Ente kalau mau buat film, ente jadi sutradara, terserah ente. Ente mau yang ini yang dijotosi ya terserah ente. Mau yang ini yang jotos ya terserah ente. Mau ini yang jahat sing medeni ya terserah ente. Ini yang jadi hantu terserah ente. Wong ente yang sutradara kok. Nah ibaratnya begitu. Allah itu ibarat apa? Sutradara, terserah Allah. Yang jahat ini ya terserah Allah. Yang kafir ini terserah Allah. Yang muslim ini terserah Allah. Hak Allah mutlak. Hak Allah. Gak bisa ente protes sama Allah, gak bisa. Nah 11 saudara Nabi Yusuf itu bisa kompak untuk menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Itu adalah sudah skenario dari Allah Ta'ala. Allah yang ngatur. Nanti Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha, ya itu sudah skenario dari Allah Ta'ala. Seperti itu memang. Nabi Sulaiman dengan Balqis itu sudah skenario. Ada skenario. Nabi Adam makan buah khuldi, itu skenario dari Allah. Mereka nggak berbuat salah, skenario dari Allah. Jadi kayak anak kecil digandeng begitu. Ya tergantung yang gandeng ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, maju ikut maju. Anak itu nggak tahu apa-apa. Anak kecil nggak tahu apa-apa, diajak orang tuanya kemana nurut, manut. Nah contohnya gampangannya seperti itu. Jadi ada memang yang berpendapat saudara Nabi Yusuf itu Nabi, ada. Dalilnya apa? Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 136. Allah menyatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbat. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada kita daripada kitab-kitab Allah dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunan Nabi Yakub. Loh kenapa ketika Nabi Yakub kok nyebutnya keturunan? Nah ini makanya ada ulama berpendapat berarti anak-anaknya Nabi Yakub itu Nabi, bukan orang biasa, bukan hanya Nabi Yusuf. Dari ayat ini Al-Baqarah ayat 136. Nabi Yusuf mimpi bintang, matahari, bulan itu beliau masih kecil, umurnya belum umur anak yang balik, belum ya kurang lebih hampir 9 tahun begitu, masih kecil. Mimpinya masih kecil. 11 bintang itu maknanya apa? 11 bintang itu maknanya takwil mimpinya ya saudaranya kan total 11. Selain Nabi Yusuf kan 11, kan 12 satu saudara. Jadi saudaranya Nabi Yusuf ada berapa? 11. Itu makna 11 bintang. Matahari dan bulan ibarat ibu dan bapak Nabi Yusuf alaihissalam. Saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf, bahkan orang tuanya juga ikut sujud tunduk kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf Rasul, walaupun ayahnya juga Rasul. Ketika Nabi Yusuf mimpi itu bangun cerita sama ayahnya. Ketika cerita sama ayahnya, ayahnya menyatakan apa? Lanjutan ayat tadi, qala, dijawab oleh ayahnya, ya bunayya, Yusuf anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan cerita-cerita sama saudara kamu. Anak ayahnya Rasul, tahu maknanya apa, tahu ini takwilannya apa, tahu. Tidak usah cerita-cerita loh ya sama saudara-saudara kamu. Semeneng, diam, tutup, antara kita berdua aja. Fayakidu laka kaida, kamu nanti diapa-apakan loh ya sama saudara kamu kalau kamu cerita-cerita loh. Karena inna syaitana, sesungguhnya setan, lil insan, untuk para manusia, aduwwum mubin, musuh yang jelas, nyata. Hati-hati, setan loh, hati-hati. Walaupun saudara sekandung, serahim, hati-hati. Wa kadzalika, lanjutan ayatnya,
Yajtabika rabbuka. Nanti suatu saat kamu akan diangkat menjadi rasul oleh Tuhanmu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan Allah akan mengajarkan kepada kamu takwil mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, disempurnakan nikmatnya kepada kamu, wa 'ala ali Ya'qub, dan atas keluarga Ya'qub, kama atammaha, sebagaimana Allah menyempurnakan 'ala abawaik, kepada nenek moyang kamu. Dari Nabi Ibrahim, Ishak, dan seterusnya. Makanya sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam athar itu menyatakan begini: Ista'inu ala qada'i hawaijikum bikitmaniha. Kalian itu kalau punya satu hajat, punya satu keinginan, itu buat surprise saja, jangan cerita-cerita. Takutnya kalian kalau cerita sebelum hal itu terjadi, kalian ada yang menghasut atau iri, dengki sama kalian, sehingga enggak jadi, diganggu. Nah ini dalilnya ini. Jangan cerita-cerita, wis diem wae sampai hal itu terjadi, diangkat menjadi rasul. Fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti dihasuti, tidak ada. Orang punya nikmat gak dihasuti, gak ada yang hasut, gak mungkin. Jadi justru kalau kamu itu banyak yang hasut, kamu bersyukur sama Allah. Berarti nikmat Allah yang diberikan kepada saya wakeh banget. Banyak banget kok, banyak banget yang hasut sama saya. Bukan malah kamu sang soro uripku, akeh sing hasut, banyak yang iri, banyak yang dengki. Justru banyak yang iri sama kamu, nikmat kamu hebat, berarti banyak, berarti nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kenapa? Sampai orang-orang itu menghasuti kamu, iri sama kamu. Fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Dan ini mulianya Nabi Yusuf, sangat mulia Nabi Yusuf. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nas akram, siapa manusia yang paling mulia? Nabi menjawab, Yusuf, Nabi Yusuf. Nabiullah, beliau seorang nabi. Ibnu Nabiyillah, anaknya seorang nabi. Ibnu Nabiyillah, cucunya seorang nabi. Ibnu Khalilillah, apa? Ngisore cucu apa? Cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini jawaban Nabi ketika ditanya siapa manusia yang paling afdal, bukan paling afdal, paling mulia. Pernah ada seorang Yahudi, dia ngetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi Muhammad, ngetes Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kamu betul-betul Rasul, betul-betul Nabi, coba kasih tahu saya 11 bintang yang dilihat Yusuf, itu nama bintangnya apa aja itu? Jeneng bintangnya apa wae? Nabi diem, nunggu wahyu. Karena Nabi tidak mungkin bicara tanpa ada perintah dari Allah, tidak mungkin. Nabi diam sejenak nunggu wahyu, turun wahyu. Akhirnya Nabi jawab, disebut sama Nabi, Jarian, Tariq, Ziyal, Dzulkatfan, Qabis, Withab, Amudan, Failak, dan seterusnya. Dia Nur, Dzulfar', Turuh, namanya macam-macam, 11 bintang itu. Melongo orang Yahudinya ini, kok iso ngerti, di sejarah aja nggak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul Nabi, betul-betul Rasul, betul-betul dapat wahyu dari Allah. Karena nggak ada yang tahu mimpinya Nabi Yusuf ya kecuali Nabi Yusuf sama Allah, ya nggak? Kecuali Nabi Yusuf sama Allah. Nabi Yusuf ya nggak ngomong sama ayahnya kok bintangnya A, B, C, D, E, nggak ngomong. Tapi Nabi Muhammad bisa jawab apa yang dilihat Nabi Yusuf. Berarti hebat mana Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjutan ayatnya, laqad kana fi Yusuf
Sungguh kata Allah, ada dalam diri Nabi Yusuf wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya Yusuf ayatul lisailin, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaranya itu mulai iri, dengar kisah itu. Hasud sama Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Lebih dicintai sama ayahnya. Yang paling dicintai sama ayahnya dua. Jelas yang pertama Nabi Yusuf. Yang kedua siapa? Benyamin. Saudara Nabi Yusuf namanya Benyamin. Binyamin. Kalau Arabnya gitu. Kalau Indonesia ini Benyamin. Binyamin. Itu yang nomor dua. Paling dicintai sama ayahnya itu. Yang disebut-sebut itu dua itu. Yang 10 ya anaknya, cuman nggak sesayang sama Nabi Yusuf dan Benyamin ini. Hasud. Ayah ini pilih kasih. Masa Yusuf yang lebih dicintai? Kita lebih berhak dari Yusuf, lebih besar dari Yusuf, lebih dulu hidup dari Yusuf, lebih berjasa dari Yusuf. Yusuf anak kecil, anak kemarin sore, ibaratnya begitu. Cah wingi sore. Sampai menyatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kita ini tersesat kayaknya. Salah pilih. Pilih kah? Kasih. Kok bisa Yusuf lebih disayang dari kita nih, gimana? Terus mereka musyawarah. Musyawarah untuk jahati, tapi bukan musyawarah kebaikan. Yuk biar yuk, bunuh Yusuf gimana? Yusuf dibunuh kan wes sudah rampung. Nggak ada lagi yang disayang, mati wes mari is dead, sudah rampung. Atau kita bawa kemana, taruh tinggal wes tengah padang pasir, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak usah bawa bekal, mati sendiri nanti. Supaya ayahnya nggak cinta lagi sama Yusuf. Udah mati kok, akhirnya sama mereka cintanya, sayangnya sama mereka. Nanti kalau sudah kan kita bisa tobat. Kalau sudah kita bisa apa? Tobat. Akhirnya ketika mereka musyawarah mau membunuh atau menelantarkan Nabi Yusuf, salah satu ada yang berkata, salah satu saudaranya, qala qailum minhum. Ini Allah ceritakan semua ini. Qala qailum minhum, berkata salah satu di antara mereka. Ulama ahli tafsir menyatakan yang ngomong itu namanya Syam'un. Siapa? Syam'un. Ada lagi yang berkata bukan, namanya Yahuda. Kalau nama-nama barat itu biasanya Yehuda gitu. Nah, itu niru-niru nama ini. Yahuda. Kalau Arabnya pakai zal. Ada lagi yang menyatakan enggak, yang paling besar, kakak paling besar, namanya Rubil. Namanya siapa? Rubil. Ya. Beda pendapat, ya, nggak ada masalah. Beda pendapat, nggak disebut dalam Al-Quran namanya kan. Beda pendapat nggak ada masalah. Ulama beda pendapat. Nah, yang ini nggak setuju. Bilang begini, Allah ceritakan, la taqtulu Yusuf. Jangan dibunuh. Masa dibunuh? Saudara kita sendiri masa dibunuh? Gini aja, wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dus sayyarah. Gini aja, kita lempar, buang ke dalam lubang sumur. Nanti kan diambil sama orang yang lewat, yang ngambil air, nanti kan bisa di embernya itu kan kecil toh, ngangkat embernya nanti kan Nabi Yusuf ikut naik juga, ikut keangkat. Nanti kan diambil sama orang. In kuntum fa'ilin. Ini aja yang dilakukan. Nurut, jangan dibunuh. Wes toh, ini aja. Lakukan ini aja. Akhirnya, ya betul. Semuanya sepakat. Betul. Sepakat semuanya. Akhirnya cari cara, gimana caranya ngejak Yusuf ini keluar rumah ini, masih kecil, mencari alasan apa ini sama ayah ini, sama bapak ini.
Akhirnya ngomong begini, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ayah percayakan sama kita kan, ayah merasa aman kan kalau Yusuf dibawa sama kita kan, kita saudara kandung loh. Ayo toh, jak main, ibaratnya gitu. Tak main, tak keluar. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Besok, ayah besok tak jak keluar biar main Yusuf. Masa di rumah terus, biar main keluar. Biar seneng Yusuf. Tak jak keluar. Wa inna lahu lahafidun. Tak jogo nih. Orang 11 jaga masa tidak cukup. 11 yang jaga. Ayahnya ragu-ragu. Nabi Yakub ragu-ragu. Qala inni la yahzununi. Saya ini khawatir. Kok khawatir ya? Nggak tenang. Hati itu nggak tenang. Ya namanya seorang ayah atau ibu sama anaknya ya. Oh, ada rasa kalau mau terjadi sesuatu tuh kroso begitu. Ya. Ora koyok neng film mesti ono foto yang tiba pecah gitu. Ada begitu. Ada harus begitu ya. Dari hati aja sudah kerasa, enggak tenang begitu. Katanya ayahnya, saya kok enggak tenang ya. Antadhabu bi wa akhafu ayyakulahu dzib. Saya khawatir nanti di tengah jalan di hutan dimakan macan, dimakan singa nanti. Masih kecil ini. Wa antum anhu ghafilun. Kalian nanti ditinggal Yusuf, terus Yusuf dimakan macan. Gimana? Dari sayangnya ya. Sampai khawatir macem-macem. Padahal dijaga orang 11, masih khawatir. Katanya saudaranya, tidak mungkin. Kita yang jaga kok. Kalau Yusuf mati ya kita juga sedih. Kita kan satu saudara. Tidak mungkin kita biarkan Yusuf dimakan macan, dimakan singa. Paksa pokoknya. Paksa. Akhirnya oleh ayahnya dibiarkan. Ya udah, nggak apa-apa. Pasrah saya sama Allah. Mudah-mudahan selamat kabeh. Gitu. Sampai Nabi Yakub itu bilang sama Nabi Yusuf, nah sebelum diajak pergi gitu. Nah, wong semenit saja aku ndak lihat kamu itu kepikiran. Sedih. Ini kamu mau diajak sama saudara-saudara kamu pergi keluar. Kok abot ya? Kok berat ya? Nabi Yakub begitu. Saya khawatir nanti saudara-saudara kamu nanti dilupakan sama saudara kamu, dimakan sama macan. Zaman dulu ya, belum ada taman safari. Akhirnya mereka pergi. Falamma dhahabu bihi. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf bareng-bareng. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Sepakat wis, ini ya lep cemplungno sini wis. Udah ketemu sama tempat cemplungane itu. Cemplungno sini wis. Sepakat. Ketika mereka bareng-bareng nyemplungkan, masukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut, lubang tersebut, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf, masih kecil. Ayatnya wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ibarat Allah menyatakan kepada Nabi Yusuf, Yusuf, pasti kamu dapat jalan keluar, tenang aja. Ditenangkan sama Allah. Karena Rasulnya, kekasihnya, tenang aja. Kamu ada jalan keluarnya. Kamu pasti akan dapat kemenangan. Dan kamu suatu saat nanti akan membuat saudara-saudara kamu malu karena pernah berbuat begini kepada kamu. Saat kamu nanti sudah menjadi seorang yang mulia. Nanti ada ceritanya, kisahnya nanti ada. Dan mereka nanti akan sangat membutuhkan pertolongan kamu dan takut sama kamu nanti. Titenono,
Berarti begitu. Tunggu saatnya. Dan mereka nggak sadar kalau Allah berfirman kepada Nabi Yusuf, nggak sadar mereka bukan nabi kok. Nggak tahu kalau ini lagi dapat wahyu dari Allah. Saat dilemparkan, dimasukkan ke dalam sumur itu, Nabi Yusuf dapat wahyu dari Allah. Mereka nggak ada yang tahu. Wa hum la yash'urun, kata Allah. Mereka nggak sadar, nggak tahu kalau Nabi Yusuf dapat wahyu dari Allah saat itu. Ketika mereka sudah nyemplungkan, mereka pulang. Mereka ngambil gamisnya Nabi Yusuf. Gamisnya Nabi Yusuf itu diambil. Terus dilumuri darah, diguyur darah begitu ya. Itu kasih darah begitu gamisnya, biar kelihatan kayak habis dimakan apa? Macan. Terus pura-pura nangis. Pulang itu pura-pura nangis. Ini Allah yang bercerita ini. Waja'u abahum isya'a yabkun. Malam hari pulang itu sambil nangis. Pak, Yusuf Pak. Gitu, nangis pulang. Yusuf Pak, Yusuf. Kaget Nabi Yakub. Nah, dari sini ulama tafsir menyatakan, ente jangan gampang percaya sama tangisan. Ya. Kadang tangisan itu kebohongan. Tangisan itu hakikat apa? Kebohongan kadang-kadang. Jangan percaya. Gampang percaya sama tangisan. Gampang orang nangis acting iso. Paling pinter nangis artis. Pinter acting nangis pinter. Nah ini buktinya ini loh. Nangis kok. Wong lanang nangis angel loh. Ini nangis wong lanang nangis. Dengan kebohongannya, dengan tangisannya. Kenapa kok mereka baliknya malam? Padahal siangnya sudah rampung, selesai sudah dicemplungkan. Biar nggak begitu perhatian. Nggak begitu ngeh gitu ya. Nggak begitu ngeh. Apa ngeh itu? Perhatiannya. Begitu perhatian. Terus mereka lapor sama bapaknya sambil nangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabik wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Pak, maaf Pak, kami tadi itu main lomba Pak. Yusuf tak tinggal sama barang-barang. Fa'akalahu dzib. Terus kok dimakan macan Pak. Pas kita tuh lagi lomba main, itu dimakan macan Pak. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wes Pak, pasti Bapak tidak percaya sama kami. Ya toh. Tidak percaya toh, ibaratnya begitu. Nah, wong ngapusi biasanya ngono. Tidak mungkin percaya kamu sama saya. Wes toh. Padahal aku ki ya jujur loh. Tulus saya ini. Nah, ini biasanya tanda-tanda wong ngapusi. Ya ndak boleh suudon, cuman yo ngene iki ana buktine lho. Ndak percaya toh, Pak? Betul, Pak. Yo. Menangis gitu. Betul, Pak. Bapak ndak mungkin percaya sama kita. Kita ini jujur, Pak. Tidak percaya ya wes, Pak. Ya wes. Wes ngono wes, andalane wong nek mentok ki ngono. Ya wes, karep wes, karep. Ngasih bukti. Bukti juga bisa bohong, ya. Berapa banyak sekarang pengacara bayaran? Sing bayar, sing menang, ya, itu. Bisa memenangkan yang bayar. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka menunjukkan bukti, mendatangkan bukti. Gamisnya Yusuf dengan darah yang tadi itu, darah hapus-hapusan. Darah bohong-bohongan tadi itu. Karena mereka tuh pertengahan jalan itu nyembelih hewan, ada darahnya toh, ngucur darahnya, dikucurkan buat di atas gamisnya Nabi Yusuf itu, seakan-akan darahnya Nabi Yusuf. Padahal itu darahnya hewan lain. Tapi namanya orang bohong itu mesti ada kekurangan nih. Orang bohong itu mesti ada kekurangan nih. Ada celahnya tuh ada. Apa sini mereka kelupaannya apa? Ya dicokot kok nggak bolong, ya toh?
Dicokot macan toh. Tapi lupa dilobangi giginya, itu lupa. Jadi masih utuh, gamis itu masih utuh. Darah tok. Ngomongnya dicokot macan, dimakan macan. Dia kok enggak ada cokotannya. Kan macan giginya kan medeni toh. Gede-gede. Kan biar robek, harusnya kan robek. Masa macannya pinter dicopot sih gamisnya baru. Jadi kayak bakso kosongan ngono ya. Lupa. Ya inilah bahayanya bohong, itu lupa. Dia lupa ada kebohongan yang belum perfect, belum 100% sempurna. Akhirnya nggak diserahkan sama ayahnya, takut diteliti sama ayahnya. Dituduh ketrok ini loh, ini lo Pak getah lo ki. Kayak gitu. Ini loh darahnya, Tidak percaya ini loh, ini buktinya ini. Tapi tidak tidak dikasihkan ke ayahnya. Cuma ditunjukkan tok gini. Malam-malam, zaman dulu belum ada lampu begini. Malam-malam kan kata kan getedok kan kaget sudah toh. Orang tua itu dapat telepon tok. Kan banyak penipuan gitu. Pak, anak bapak masuk rumah sakit. Sikile teklek kabeh. Wah itu langsung, mosok, ya Allah, di mana? Langsung begitu. Ya kan orang tua. Nah, ini kelihatan darah. Yusuf dimakan macan langsung begitu. Enggak pakai, saya delok gini. Delok. Di. Enggak pakai begitu. Orang tua itu biasanya spontan. Kalau sama anak itu spontan. Nah, rahmatnya kasih sayangnya orang tua yang luar biasa sama anaknya. Spontan malam 7 ketok nggak dikasihkan sama ayahnya karena mereka tahu dia kelalen, belum dirobek-robek, belum disobek-sobek. Nah, akhirnya cuma ditunjukkan roh itu. Akhirnya dijawab, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ayahnya tidak percaya. Rasul masa tidak tahu? Tahu ngapusi ketok. Tahu. Cuman menghukumi zahir. Bukan menghukumi batin. Walaupun Rasul itu tahu hal yang gaib, tahu. Tahu apa yang terjadi tadi, tahu. Rasul kok. Wali aja punya karamah, apalagi Rasul punya mukjizat. Nabi Muhammad SAW tahu mana orang munafik, tahu Nabi di zaman Nabi, tapi Nabi enggak menghukumi mereka seperti orang Muslim, padahal mereka munafik. Kenapa? Diperintahkan kita ini untuk menghukumi zahir. Yang Rasul aja menghukumi zahir, kok kita yang bukan Rasul, bukan wali, kok kita mau menghukumi orang batinnya? Alah, ngapusi toh. Rak percaya aku mbak awakmu wis to. Lu kamu nih siapa? Rasul aja menghukumi zahir. Wali aja menghukumi zahir yang nampak. Tidak menghukumi batinnya. Batin urusan Allah, antara dia dengan Allah. Gaib antara dia dengan Allah yang gaib. Tak perlu dibuka-buka, dibeberkan, tak perlu. Nah, itulah tugas para rasul dan para wali. Bukan kita ngorek-ngorek kesalahan, enggak, Rasul enggak ngorek-ngorek kesalahan. Kalau Nabi Muhammad mau ngorek-ngorek kesalahan, gampang orang munafik langsung tahu. Munafik, diduding langsung sama Nabi. Ditunjuk langsung sama Nabi. Tapi Nabi enggak. Orang munafik datang ke Nabi pura-pura paling mukmin, paling muslim, paling taat. Ya Nabi seperti menghadapi orang muslim. Nabi tahu munafik ini bohong, gedabus, tahu Nabi. Cuman sama Nabi tetap dihukumi orang Muslim. Kenapa? Zahirnya. Nabi menghukumi zahirnya. Nah begitu. Sama Nabi Yakub tahu anaknya bohong ini. Kelihatan dari buktinya tidak konkret, tidak jelas kok. Apalagi secara batiniah tahu beliau. Cuman beliau fasabrun jamil, dah sabarlah. Sabar itu yang paling enak, paling nikmat, paling indah itu
sabar. Makanya kalian kalau dapat musibah, cobaan, katakan fasabrun jamil. Sabar itu indah. Suatu saat Allah akan memberikan yang lebih indah lagi. Karena sabar itu dikatakan para ulama as-sabru murrun. Sabar itu pahit. Tidak ada sabar itu manis, itu tidak ada. Sabar itu pahit, sulit, abot. Sabar itu abot, berat. Tapi nanti walakinnal aqibah ahla minal asal. Tapi nanti balasannya dari Allah lebih manis dari madu. Memang pahit dia, tapi nanti kalau sudah dapat balasan dari Allah Ta'ala, akibatnya dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih manis daripada madu. Itu tenono, tidak percaya. Loh Beb, tidak bisa, saya tidak bisa sabar. Kata Nabi, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Orang yang belum bisa sabar, paksa dirinya untuk sabar. Kata Nabi, orang yang memaksa dirinya sabar pasti yusabbirhullah. Suatu saat akan dijadikan Allah orang yang ahli sabar, penyabar. Memang harus maksa dulu awalnya, maksa sih. Tapi suatu saat, tunggu, akan ada masanya kamu menjadi sabirin, orang-orang yang sabar, penyabar, tabah. Seperti beliau Nabi Yusuf alaihis salam. Nah, wallahul musta'an. Memang yang paling bisa diminta tolong itu Allah, bukan makhluk, bukan anak, bukan orang tua, Allah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Baik. Kemudian ini kan peristiwa yang di rumah. Dan Nabi Yusuf nasibnya gimana itu di sumur itu? Lanjutan ayatnya. Waja'at sayyaratu fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Datang orang-orang yang mau ngambil air. Datang terus merintahkan satu orang, ambil air. Ketika dia ketika dia narik timba, narik embernya, ditarik begini, qala, kaget, wabut, nggak kayak air ini, sampai naik ke atas, menungso, manusia. Ya busyra, bejoy, dapat anak kecil ini. Hadza ghulam, anak kecil, ganteng meneh. Wa asarruhu bidha'ah. Yuk kita tawan yuk, go mulai yuk. Bukan dia cari orang tuanya, go mulai. Wallahu alimu bima ya'malun. Terus wa syarauhu, ada dijual, ada yang mau beli. Tapi harganya bithamanin bakhsin, dengan harga yang rendah. Gak pantas anak seindah beliau, sengganteng beliau dibeli dengan harga segitu. Rendah. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang cocok, tidak ada yang senang. Masih kecil, tidak bisa apa-apa ini. Yang penting dibeli, dijual, dapat duit. Apa yang terjadi selanjutnya setelah beliau dibeli? Diapakan sama tuannya? Apa yang terjadi di rumah tuannya? Dan selanjutnya kisah-kisah sabarnya, perjuangan Nabi Yusuf sampai keberhasilan Nabi Yusuf, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang mau tanya, mana kertasnya? Jadi ketika Nabi Yusuf itu diambil tadi toh pakai apa? Ember tadi, kaget. Ada manusia, anak kecil. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu sudah ngintip dari jauh. Kapan tak ada jubuk-jubuk Yusuf ini? Ketika sudah diambil keluar, mereka mau ngepek, datang. Ini adikku nih,
bukan adik Afan, ini budak kita, diakui budak sama saudara-saudaranya. Kamu jangan bawa pulang, beli, bayar, balik kesempatan, wis dicemplungke, didol, regane murah, gitu ya. Harganya murah, akhirnya dibeli. Nah, mereka tidak mau, gon mulai, tidak mau mereka, tidak mau beli, jual harga mahal tidak mau beli. Ya wes murah rapo wes piro wes tuku wes. Dan mereka tuh tujuannya biar apa? Nabi Yusuf tuh minggat gitu loh, bak pulang, bak pergi sudah. Jauh-jauh, jangan di sini. Dan mereka nggak ada yang mau beli harga mahal. Piro wes sakar wes, penting payu wes gitu. Yang penting laku sudah. Akhirnya dibeli dengan hanya beberapa dirham saja. Darahim ma'dudah kata Allah. Bisa dihitung, dirham sedikit. Murah banget, harga yang tidak pantas untuk Nabi Yusuf. Ada yang berkata 20 dirham harganya, bagi-bagi 2 dirham kan 10, yang nyemplungkan kan 10, yang Benyamin kan nggak ikut-ikut, yang 10. Jadi bagi 2, ora ya? Ya betul, 20 kan, 22. Ada yang berpendapat 22 dirham, ada yang berpendapat 40 dirham. Nah itu harga jual waktu itu, dijual segitu Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya, 10 saudara-saudaranya. Peristiwa selanjutnya setelah dibawa ke Mesir, jadi dibawanya ke Mesir. Apa yang terjadi? Insya Allah kita bahas pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan, apakah jika sudah wudu lalu suami istri bersentuhan, apakah wudunya batal? Ya, dalam madhab Imam Syafi'i bersentuhan suami istri batal, karena suami istri itu bukan mahram. Suami istri itu halal bersentuhan, halal berhubungan karena hubungan akad nikah, bukan hubungan darah. Yang tidak membatalkan wudu itu hanya mahram. Mahram itu siapa? Yang haram dinikahi. Ada hubungan darah atau susu atau pernikahan seperti mertua, menantu, itu mahram. Hal-hal apa saja yang membatalkan wudu? Bolak-balik dijelaskan 4. Hal yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari lubang depan atau lubang belakang, keluarkan sesuatu walaupun kelereng, dia buang air besar keluarnya kelereng misalnya, nah, batal ya. Yang kedua, menyentuh kemaluan, kemaluan sendiri, kemaluan orang lain misalnya, batal. Yang ketiga adalah hilangnya akal, gila atau pingsan atau tidur ya, kecuali tidur dalam keadaan duduk yang pantatnya tidak ada celahnya dengan bumi. Gini misalnya saya sekarang tidur ini, untuk ini batal nggak butuh saya? Nggak batal. Karena kentutnya itu mau keluar tidak bisa, dia ke stop sama buminya, sama tanahnya, sama jubinnya, keramiknya atau kursinya. Karena dia nggak ada celahnya. Lain kalau tidurnya ada celahnya begini, masih bisa ngentut, tidurnya gini, masih bisa ngentut, batal. Tapi kalau begini, jadi kemaluan belakangnya itu nempel, tidak bisa kentut, sulit. Ngentutnya tuh sulit, ya, tidak keluar. Nah, yang terakhir yang keempat, bersentuhan dengan lawan jenis. Walaupun istrinya sendiri, kecuali mahram, sama adiknya ibu perempuan misalnya. Adiknya ibu bude, misalnya bule, salaman, batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Hubungan darah, saudara kandungnya ibu.
atau saudara kandungnya bapak, gitu. Itu 4 hal yang membatalkan wudu. Jadi makan nggak membatalkan wudu, ya. Nyeboi anak membatalkan wudu. Kenapa? Nyentuh kemaluan anaknya kan, nyeboi, kecuali pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan nyeboi tidak batal. Tapi kalau tangan nggak pakai sarung tangan batal, karena menyentuh kemaluan anaknya, walaupun anaknya sendiri. Ini doa. Tidak ada lagi pertanyaan? Ini doa nih. Cukup? Enggak ada? Baik. Kita doakan yang baru meninggal berapa? 2 minggu yang lalu ya? Pak Andoko. Ya sekitar berapa minggu yang lalu ada seorang yang baik, ya, baik untuk masyarakat sini, baik untuk masjid ini, baik untuk pondok kami juga. Nah, beliau banyak andil untuk pembangunan pondok Darul Ilim, yaitu Bapak Handoko. Ya. Belum tak doakan atau? Belum ya. Kemarin sana kan belum bisa ke sini. Pak Handoko. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan kebaikan beliau dilipat gandakan sama Allah. Ya. Mudah-mudahan yang beliau berbuat baik kepadanya nggak lupa mendoakan beliau, ya, memberikan kiriman Al-Fatihah kepada beliau, sehingga beliau di kuburnya diberikan oleh Allah surga, taman surga, bertemu dengan orang-orang soleh, para syuhada, para aulia, para anbiya, sehingga nanti beliau di akhirat dapat dimudahkan prosesnya sehingga masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya. Dan mudah-mudahan harapan beliau itu, beliau pernah bilang sama saya sebelum meninggal itu, harapannya ingin anaknya jadi penghafal Al-Quran dan jadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan anak-anak beliau dapat membanggakan beliau dalam kuburnya, sehingga beliau bangga selalu tersenyum dalam kuburnya melihat anak-anaknya yang membanggakan orang tuanya. Ala hadhihi niyah wa kulliyah salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin. Doa untuk kesembuhan Ibu Karinem. Ibu Karinem. Anallah yashfiha shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi. Al-Fatihah binadi syifa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tawsil likulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والدناه تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.